Welcome to one and all CBC plus 2 chemistry unit 10 caloalkane and caloarine. Okay, first we study about introduction of caloalkane and caloarine. Introduction of alkyl halide or methyl CH3 or ethyl. Okay, increase in the carbon number. Can you tell me what the name of this compound is? Hydrocarbon. Okay, hydrocarbon alkane, single bond irukku, so alkane. Now replace hydrogen of alkane. Hydrogen replace with halogens. Okay, add with halogens. So we formed RX. Okay, what is R? R means alkyl. So what is the name of the compound? Alkyl halide. Okay, RX means alkyl halide. RX or alkyl plus hydrogen alkane. Okay, CH4 or C2H6 C3H8. Okay, alkane. Hydrogen replace, add with X. Okay, any halogen. What is the halogens? What are the halogens? 17th group elements. What are the? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, any replace it. Okay, other name of the compound caloalkane. IUPAC name சொல்லும்போது இது என்னிருக்கும் caloalkane அப்படினு சொல்றோம். Okay, so alkyl halide is a common name. Okay, caloalkane is IUPAC name. nomenclature ண்ட படிப்போம், அப்ப பார்த்துடலாம். Okay, the replacement of hydrogen atoms, hydrocarbon aliphatic or aromatic by hydrogen atom result formation of alkyl halide or aryl halide. Okay, hydrogen replace பண்ணக்கூடியது என்னிருக்கு alkyl halide or aryl halide அப்படினு சொல்றோம். Okay, next in same manner aryl halide. Okay, benzene. Okay, arine. ஓகே, அந்த பென்சினை தான் நம்ம எஞ்சிருக்கோம் அரின்னு சொல்கிறோம். ஏஆர் வந்து ஆர்கான் அல்ல, C6H6 பென்சின் ரிங்கு. ஸோ ரிமூவ் எஞ்சிருக்கோம், ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எஞ்சிருக்கோம் எக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். எக்ஸை ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு ARX. ARXன்னு என்னது? அரைல் halide. ஓகே, அரைல் halide. AR stands for aryl, X halide. ஸோ கேன் யூ நேம் திஸ் காம்பவுண்ட்? அரைல் halide. அரைல் halide. What can be other name of the compound? caloarine. அங்கே வந்து அல்கேனில் caloalkane சொன்னோம், இது நினச்சிருக்கோம் caloarine அப்படின்னு சொல்கிறோம். caloarine is IUPAC name. ஓகே, next caloalkanes and caloarine difference. caloalkane contain halogen atom or atoms attached to the sp3 hybridization carbon atom of alkyl group. sp3 hybridization இருக்கும், அதாவது single bond sp3 hybridization இருந்தால் அது நினச்சிருக்கு caloalkane. Caloarine contain halogens atom or atoms attached to the sp2 hybridized carbon atom of an aryl group. Okay, sp2 group நம்ம பட் இருந்திருக்கோம் aryl group இருந்தால் அது எனக்கு caloarine அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, caloarineக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து கார்பனில் ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு எந்த எக்ஸும் போட்டுக்கலாம். அதே போல் அரியனில் எழுஞ்சிடலாம், நம்ம எதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் எழுஞ்சிடலாம் போட்டுக்கலாம். ஓகே, பென்சினில். ஓகே, IUPAC நேமாக இது ஈத்தேன் சொல்கிறோம், அது எழுந்திருக்கும் caloarine அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நாமன்கல்ச்சர் ரெண்டாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஸ்டடி அபவுட் த கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகே, மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் CH3 CH2X? ஓகே, நேம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு வந்து 2 கார்பன் இருக்கிறதுனால இது என்ன நேம் கொடுத்துக்கணும் பார்க்கலாம். ஓகே, 2 கார்பன் இருக்குது. ஸோ எத்தில் எக்ஸ் என்பது halide என்பதனால் எழுந்திருக்கு எத்தில் halide. சி என்பது எழுந்திருக்கு ஆன்சர். In caloalkane, halogen atoms. Okay, caloalkane halogens atom is attached to the alkane. அப்போ single bond, அப்போ sp3 hybridization வரணும். ஓகே, of an alkyl group. கண்டிப்பாக alkyl group அட்டாச் பண்ணுங்க. அப்போ sp3 carbon atom and alkyl group என்பது தான் நம்ம ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன் caloarines, halogens atoms. caloarineல நமக்கு வந்து ஒரு arine காம்பவுண்ட் இருக்குது, அதில் வந்து halogen atom அட்டாச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக sp2 hybridization ஆஃப் aryl group. ஓகே,
அப்போ sp2 என்பது நினைச்சிருக்கோம் அதனுடைய கைப்டிஷன். sp2 கைப்டிஸ்ட் கார்பன் ஆட்டம் ஆஃப் an aryl group. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேலோ ஆல்கேன்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அதனுடைய சம் கொஸ்டின்ஸ் போட்டு தென் நமக்கு வந்து புக்கில் 2 பேஜ் நம்பர் 2ல் இருக்குது 10.1 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேலோ ஆல்கேன்ஸ். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேலோ ஆல்கேன்ஸ் 10.11 பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் கேலஜன் ஆட்டம்ஸ். ஓகே, அதாவது 10.11 அந்த பேஜில் பேஸ்ட் ஆன் இருக்க நம்பர் ஆஃப் கேலஜன் ஆட்டம்ஸை வச்சு நம்ம இது வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். கேலோ ஆல்கேனை கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது மோனோ ஆல்கேன்ஸ் ஒரு அல்கேன் இருக்கக்கூடியது, தென் 2 அல்கேன் டை அல்கேன், மெனி அல்கேன் 2 or 3 4 5 6 அப்படின்னு ட்ரை அல்கேன். அப்போ மோனோ அல்கேன்ஸ், டை கேலோ அல்கேன், பாலி கேலோ அல்கேன். அதாவது ட்ரை கேலோ அல்கேனை நம்ம பாலி கேலோ அல்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேலோ அரியன். இதே போல் கேலோ அரி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். கேலோ அரியன் கேலரினையும் நம்ம எழுந்திருக்கோம். அதே போல் மோனோ கேலரின் ஒரே ஒரு எக்ஸு ஒரு எழுந்திருக்கு பென்சினில் ஒரு பென்சிலில் 2 கேலஜன் இருக்குது. அப்போ டை கேலர் 3 இருக்கிறதுனால எழுந்திருக்கு ட்ரை கேலோ அரின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, கிளாசிஃபிகேஷனில் அலிஃபேட்டிக் குரூப் அரோமேட்டிக் குரூப். அலிஃபேட்டிக் குரூப்பு வந்து ஒரு கார்பன் ஸ்டேஜனில் போய்ட்டுருக்கு. சரியா, கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மோனோ கேலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு கேலஜன் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டை ஃபர்தராக நம்ம கிளாஸ் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் ஆன் தி கைப்டிசிஷன். Okay, mixed with 2 orbitals, s orbital, p orbital or sp3. So mixed with the orbital based on the coefficient of the carbon atom or to which halogen is bonded. Compounds contain sp3 CX bond. Okay, compound contain sp3 இருக்கலாம். Compound contains sp2 CX bond. Okay, carbon க்கு x க்கு இடையில இந்த sp2 இருக்கலாம். Compounds contain sp கைப்டிஷன். ஓகே, sp3 sp2 sp. ஓகே, இங்கே d ஆர்பிட்டால் வராது, அதனால் sp3 do sp3 d2 வர முடியாது. கார்பனில் இருக்கக்கூடிய s ஆர்பிட்டால் ஓகே ஹைட்ரஜன் s ஆர்பிட்டால் p ஆர்பிட்டால் கம்பைன் பண்ணலாம். ஓகே, அதனால் sp3 sp2 sp. sp3 அப்படின்னு சொல்லும்போது சிங்கிள் பாண்ட், sp2 கண்டிப்பாக ஒரு டபுள் பாண்ட், sp இருக்கக்கூடியது ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாலஜன் காம்பவுண்ட். ஓகே ஓகேயா, compounds containing sp3 CX bond வச்சு நம்ம இந்த based on கைப்டிஷன் on the base attached to the halogen attach பண்ணி sp3 கைப்டிஷன் பெறுகிறோம். X என்பது fluorine, chlorine, bromine, iodine, அஸ்டடைன் உண்டு. அஸ்டடைன் இஸ் ரேடியேட்டிவ். நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், இதில் ஹாலஜனில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Compound containing sp3 CX bond aryl halide or alkyl halide. Okay, alkyl halide or calo alkanes. Halogen is bonded to alkyl group. Primary alkyl halide, secondary alkyl halide, tertiary alkyl halide. Okay, we study about primary. ஒரு ஹாலஜன் இருக்கக்கூடியதை பற்றி பார்த்தோம். சிங்கிள் பாண்ட் அது sp3 இருக்குது. அந்த சிங்கிள் ஒரு மோனோ ஹாலஜன்ஸ் இஸ் கிளாசிஃபைடு இன்டு பிரைமரி, செகண்டரி அண்ட் டெர்சரி. பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்சரி ஹாலைட். ஓகே, compounds containing sp3 fluorine, chlorine, bromine, iodine, monoalkanes. Okay, contain only one halogen atoms. Okay, in the bonded alkyl they are form the homogeneous series, homologous series represented by Cn Kis 2n plus 1. Okay, Kis 2n plus 1 x. Okay, Cn Kis 2n plus x. Okay, further is divided into ஏற்கனவே பார்த்தது primary, secondary, tertiary alkyl halide. What is meant by primary alkyl halide? An alkyl halide in which halogen atom attached to the primary carbon is called primary alkyl halide. Okay, இப்போ எக்ஸ் அதாவது ஹாலஜன் அட்டாச் பண்ணக்கூடிய கார்பன் ஒன் டைரக்ஷனில் போச்சுன்னா பிரைமரி. இப்போ இதுக்கு ஐயூபிஎஸ் நேமாக நம்ம எழுந்திருக்கோம் குளோரோ ஈத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு ஐயூபிஎஸ் நேம் குளோரோ ஈத்தேன், காமன் நேம் எத்தில் குளோரைடு. காமன் நேம் எத்தில் குளோரைடு. வாட் இஸ் செகண்டரி alkyl halide? An alkyl halide in which halogen atom is attached to the secondary carbon atom is called secondary alkyl halide. What is means secondary alkyl halide அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹாலஜன் எக்ஸில் குளோரின் இருக்குது, அட்டாச் பண்ணிக்கூடிய 2 டைரக்ஷனில் இந்த 2 கார்பன் போகுது. கார்பனோட வேலன்சி 4 என்பதை நல்லா புரிஞ்சிடணும். கார்பன் சுற்றி 4 பாண்ட்ஸ் கோவலன் பாண்ட் இருக்கா என்பதை நம்ம செக் பண்ணிவிடணும். சரியா, அப்போ வந்து ஒரு ஹாலஜன்ஸ் இருக்கக்கூடியது.
அப்போ கேன் யூ நேம் நம்ம வந்து இதுக்கு காமன் நேம் சொல்லும்போது ஐசோ ஆர் செகண்டரி சொல்லலாம். ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் குரூப் அட்டாச் பண்ணக்கூடிய கார்பனில் 2 டைரெக்ஷனில் அல்கைல் குரூப் போகுது. அல்கைல் குரூப் 2 டைரெக்ஷனில் போகிறனால இது செகண்டரி. இப்போ சேம் ஃபங்க்ஷன் குரூப் அட்டாச் பண்ணி கார்பன் சேம் அல்கைல் குரூப் இருப்பதனால இது எழுந்திருக்கும் ஐசோ ப்ரொபைல். ப்ரொபைலில் என்னது 3 கார்பன் நேம் பார்க்கலாம். ப்ரொபைல் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் தெரியறதுக்காக சொல்கிறோம். ஓகே, ஏன்னா நம்ம புக் பேக்கில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது பிரைமரி செகண்டரி டெர்சரி காம்பவுண்ட் கிளாஸிஃபை பண்ணது அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, எஸ். வாட் இஸ் டெர்சரி அல்கைல் கேலைடு? அண்ட் அல்கைல் கேலைடு இஸ் கேலஜன் 2 3D. ஓகே, டெர்சரி கார்பன் ஆட்டம் 3 ஒரு கேலஜன் அட்டாச் பண்ணக்கூடிய கார்பன் 3 டைரெக்ஷனில் போச்சுன்னா அது இருந்திருக்கு டெர்சரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ பிரைமரி செகண்டரி டெர்சரி அல்கைல் கேலைடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேலஜன் ஒரு எந்த டைரெக்ஷன்லையும் போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. கார்பன் சுற்றி எந்த டைரெக்ஷனில் போட்டிருந்தாலும் 3 டைரெக்ஷனில் அல்கைல் குரூப் இருக்கிறனால இது டெர்சரி. ஓகே, அது மெத்திலாக இருக்கலாம், மெத்திலாக எது இருந்தாலும் சரி தான். ஓகே, ஸோ டெர்சரி பியூட்டைல் குளோரைட். ஓகே, காமன் நேம் இஸ் டெர்சரி பியூட்டைல் குளோரைட். 4 கார்பன் இருக்கனால பியூட்டைல் குளோரைட். கேலஜன் குளோரைட் இருப்பதனால குளோரைட். 3 டைரெக்ஷன் போதுனா இது டெர்சரி. ஓகே, ஐஇபிஎஸ் நேம் சொல்ல போனால் லாங் கார்பன் செயின் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் எடுத்துக்கலாம். இதை செகண்ட் கார்பனில் மெத்தில் இருக்குது, செகண்ட் கார்பனில் குளோரோ இருப்பதனால் 2 மெத்தில் 2 குளோரோப்ரோபேன். 2 மெத்தில் 2 குளோரோப்ரோபேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். 2 மெத்தில் 2 குளோரோப்ரோபேன் என்பது நெஞ்சலாம் எடுத்துக்கலாம். சரியா? கேன் ரைட் த ஜெனரல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் த ஃபார்முலா அண்ட் அல்கைல் குரூப். நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Cn H2n + 1 X அப்படின்னு சொன்னோம். ஓகே, ஜெனரல் ஃபார்முலாவாக நம்ம இருக்கு RXன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஃபார்முலா அஞ்சிருக்கு Cn H2n. ஓகே, ஆருக்கு வந்து Cn H2n அல்கைல். ஓகே, X என்பது நெஞ்சலாம் போட்டுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அல்லைல் குரூப், அதாவது டபுள் பாண்ட் இருக்கக்கூடிய நம்ம என்ன பண்ணோம்னா SP அதாவது கைப்டிசனை மோனோ கேலஜனை வச்சு SP3 SP2 SP அப்படின்னு பிரிச்சோம் இல்லையா? அப்போ SP2க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அல்லைல் குரூப் அப்படி இருக்கணும். அல்லைல் குரூப்னா என்ன, வினைல் குரூப்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு அல்லைல் குரூப் கேலஜன் ஆட்டம் பாண்டட் SP3 கைப்டிஸ் கார்பன் ஆட்டம் நெக்ஸ்ட் டு டபுள் பாண்ட் இருக்கணும். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தால இருக்கக்கூடிய பாண்டு டபுள் பாண்டாக இருக்கும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்க, எக்ஸாம்பிள் வந்துருக்கு. ஒரு கேலஜன் அட்டாச் பண்ணக்கூடிய கார்பன் SP3 கைப்டிஸ். அதுக்கு அடுத்த குரூப்பில் C டபுள் பாண்ட் C இருந்தால் அது எழுந்திருக்கும் அல்லைல் கேலைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது என்ன சொல்கிறோம்? அல்லைல் கேலைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அப்போ இது SP2 கைப்டிசன். ஓகே, எது SP2 கைப்டிசன்? டபுள் பாண்ட் SP2, பட் அந்த கேலஜன் ஆட்டம் SP3 இருக்கணும். நல்லா புரிஞ்சுடணும். ஓகே, எப்போவுமே கேலஜன் ஆட்டத்தில் எந்த மாற்றம் கிடையாது. அல்லைல் வந்து SP3 தான். ஓகே, இது ஐஇபிஎஸ் நேமாக சொல்லும்போது 3rd கார்பனில் குளோரோ இருப்பதனால் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நமக்கு டபுள் பாண்ட் கொடுக்கணும். அதனால் 3 குளோரோ ப்ரோப் 1 ஈன் அப்படின்னு நேம் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து காமன் நேம் அல்லைல் குளோரோ. நெக்ஸ்ட்டு அதே அல்லைல் கேலைடை நம்ம வந்து தெரியறதுக்காக ஒரு காமன் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள். ஓகே, கேலஜன் SP3 கைப்டிசன் ஆட்டம் நெக்ஸ்ட் 2 டபுள் பாண்ட் இருக்கக்கூடியது நம்ம புக்கில் இந்த லைன் போர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, பென்சலிக் கேலைட் கேலஜன் அட்டன் பாண்டட் டு SP3 கைப்டிசன் நெக்ஸ்ட் அன் ஆட்டம் அட்டாமிக். ஓகே, அரோமேட்டிக் ரிங் இருந்ததுன்னா அதாவது பென்சைலிக் எழுந்திருக்கு ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பென்சைலிக் ரிங், பென்சைல் C6H5 C6H2 எழுந்திருக்குது பென்சைல் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுந்திருக்கு நேம். ஓகே, பென்சைல் கேலைடு. ஓகே, தீஸ் ஆர் த காம்பவுண்ட் கேலஜன் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் பாண்டட் SP3 கார்பன் நெக்ஸ்ட் அரோமேட்டிக் ரிங். ஓகே, அரோமேட்டிக் ரிங்கில் நம்ம இருக்கக்கூடியது X. ஓகே, X இருக்கக்கூடியது. அதிலே அந்த X பிரைமரி செகண்டரி டெர்சரி ரேஞ்செல்லாம் நாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, இது பேஜ் நம்பர் 2ல் லாஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, 3ல் ஸ்டார்டிங் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். இன் which the following compound collagen SP3 கைப்டிசன் ஆட்டம் எத்தில் குளோரைட் alkyl chloride பென்சைல் குளோரைடு all of the above அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்திருக்கு all the above. Hybridization of the carbon atom attached to collagen with the following compound is hybridization. ஓகே, CH3 CH2 Cl இருக்கு. அப்போ இதில் வந்து எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் இருப்பதனால நமக்கு SP3 hybridization. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் மோனோ கேலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வினைல் அரைல் பார்க்குறோம். ஓகே, காம்பவுண்ட்ஸ் SP2 கைப்டிசன் நம்ம SP3க்கு இதுக்கு முன்னே பார்த்தது SP2 காம்பவுண்ட் பார்க்குறோம். இதில் ஒரு காம்பவுண்டாக வினைல். ஓகே, டபுள் பாண்ட் இருக்கக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் இந்த இருக்கு அரைல் கேலைட், அதாவது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் பண்ணி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா கேலஜன் குரூப் அட்டாச் பண்ணக்கூடிய கார்பனில் டபுள் பாண்ட் இருக்குது.
these are the compound which halogen compound sp2 catalyst carbon atom, carbon carbon double bond. Okay, the double bond. Okay, double bond attach அதாவது டபுள் பாண்ட் ஹாலஜன் அட்டாச் பண்ணிக்கக்கூடிய கார்பன்ல இருக்கும் டபுள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா அஞ்சிருக்கு அதை நம்ம வினைல் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது sp2 கேப்டிஸ்டாக இருக்கும். ஓகே, அது க்ளோஸ் ரிங்காவோட இருக்கலாம். வினைல் கேலைட். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே இது பார்த்தது தான். அதில் வந்து அது ஸ்ட்ரெச்சரை நம்ம புக்கில் ஸ்ட்ரெச்சரை கொடுத்துருந்து அதில் நினைஞ்சிருக்கோம் லைனாக கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, CH2 CHCl. ஓகே, வினைல் குளோரைடு எழுந்திருக்கு குளோரோ ஈத்தீன் அப்படின்னு சொல்லி எழுந்திருக்கும் நேம் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் அரைல் கேலைடு அதே போல் எழுந்திருக்கு sp2 கேப்டிஸ்டன் ஆஃப் அரோமேட்டிக் ரிங். நம்ம கேலஜன் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டில் எழுந்திருக்கு இந்த அரைல் கேலைடு. அதை வந்து மறுபடியும் டீட்டெயிலாக படிப்போம். குளோரோபெரின் காம்பவுண்ட் எஸ்பினா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கக்கூடிய இப்போ அசிட்டிலின் எடுத்தோன்னா அதில் வந்து ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டு நினைச்சிருக்கோம் சிஎல் போடுறோம். அது நினைச்சிருக்கு என்னுடைய எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே, இந்த காம்பவுண்டுக்கு இந்த காம்பவுண்ட் ஐபிஎஸ் நேம் சொல்ல போனால் ஹாலஜன் என்பது குளோரோ இருப்பதினால் 2 கார்பன் இருக்குது. ஓகே, குளோரோ ஈத்தைன் என்பது இதனுடைய நேம். ஓகே, ட்ரிபிள் பாண்டில் ஈத்தனைல் குளோரைடு என்பது இதற்கு காமன் நேம். ஓகே, இதுக்கு நேம். இன் ஆல்கைல் கேலைட் ஹாலஜன் இஸ் பாண்டட் டு. ஆல்கைல் கேலைடில் என்ன பாண்ட் வந்து ஹாலஜன் வந்து என்னது பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு. ஓகே, sp2 sp3 both A and B. ஓகே, sp3 நார்மலாக ஆல்கைல் கேலைடில். ஓகே, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு டபுள் பாண்ட் வச்சு. நீ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆல்கைல் கேலைட் பென்சிலிக் கேலைட் அல்லைல் கேலைட் நன் ஆஃப் தி. ஆல்கைல் கேலைட்னா டபுள் பாண்ட் வரக்கூடாது. ஓகே, பென்சில்னா கண்டிப்பாக பென்சிலிங் வரணும், அது வரல. இது ஃபங்க்ஷனுக்கு அட்டாச் பண்ணிக்கூடிய கார்பன் நெக்ஸ்ட் கார்பனில் C டபுள் பாண்ட் இருப்பதனால் இது என்னது அல்லைல் கேலைட். ஓகே, இன் வினைலிக் கேலைட் ஹாலஜன் ஆட்டம்ஸ் இஸ் பாண்டட் டு டேஸ் கார்பன். வினைல் கார்பனில் ஹாலஜன் ஆட்டம் பாண்டட் டு த டேஸ் கார்பன் ஆட்டம். ஓகே, sp3 கேப்டிஸ்டன் sp2 கேப்டிஸ்டன் sp கேப்டிஸ்டு sp2 கேப்டிஸ்ட். வினைல் அப்படின்னா C டபுள் பாண்ட் CCl என்பது தான். ஓகே, வினைல் கேலைடில் அப்போ என்னது sp2 கேப்டிஸ்டன். ஓகே, இன் தி கேஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் கண்டெய்னிங் sp okay carbon X bonded halogen attached to the doubly bonded carbon atom, triply bonded carbon atom, singly carbon atom, both A and B, triply bonded carbon atom. Okay, multiple choice question. 2-methyl 2-chloropropane is dash alkyl halide. அந்த காம்பவுண்டை நம்ம எழுதணும் முதல்ல 2-chloro. ஓகே, ப்ரோபேன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே, எழுதிட்டு 2-chloro 2-methyl அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ வந்து நமக்கு வந்து 2-methyl. ஓகே, 2-chloro என்பதே நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் செகண்டரி ஆயிரும். அப்போ 2-methyl வரும்போது இது என்ன ஆயிரும் டெர்சரி காம்பவுண்ட். டெர்சரி வரும்போது என்ன டெர்சரி காம்பவுண்ட் ஆயிரும். இது என்ன காம்பவுண்ட் டெர்சரி காம்பவுண்ட். ஓகே, which one of the following is secondary alkyl halide? Ethyl chloride is a primary. Okay, next 2-bromopropane என்பது 2-bromopropane is a secondary தான். Okay, isobutyl chloride. Okay, 2-bromopropane is a நார்மலாக சொல்லும்போது அது ஐசோ அப்படின்னு சொல்லியதுனால ஓகே நமக்கு 2-bromopropane. Classification of polyhalogen compounds. Polyhaloalkane. Now we discuss second type of haloalkane called polyalkyl halogens. Okay, polyனா 2க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய halogen. ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பின்னு கொடுத்துருமோ அதை வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். பாலிஹாலஜனில் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக டைஹாலோஆல்கேன், ட்ரைஹாலோஆல்கேன், டெட்ராஹாலோஆல்கேன்ஸ் அண்ட் சோ ஆன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொண்டு போயிட்டுருக்கலாம். டைஹாலஜன் 2 ஹாலஜன் ஆட்டம்ஸ். ஓகே, 2 ஹாலஜன் ஆட்டம். இப்போ இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம டைக்ளோமீத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கிளாசிஃபிகேஷன் டைஹாலைன் கண்டெயின் 2 ஹாலஜன் ஆட்டம்ஸ். ஜெமினல் கேலைட். ஓகே, ஜெம் டைஹாலைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதுதான் ஜெமினல் கேலைட். அது வந்துருக்கு விசினல் கேலைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அது க்ளோஸ் ரிங்காவோட இருக்கலாம். வினைல் கேலைட். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே இது பார்த்தது தான். அதில் வந்து அது ஸ்ட்ரெச்சரை நம்ம புக்கில் ஸ்ட்ரெச்சரை கொடுத்துருந்து அதில் நினைஞ்சிருக்கோம் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட். ஓகே, chloromethane. Which of the following gem dichloride, ethylene dichloride, ethylene dichloride, ethyl chloride, ethylene
டைக்ளோரைட். which of the vicinal dichloride. ஓகே, vicinal dichloride நமக்கு வந்து 2 கார்பன்லையும் 2 இருக்கணும், மாறி இருக்கக்கூடிய குரூப். அப்போ டைக்ளோரைட். கிளாசிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேலோ ஆல்கேன்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அதனுடைய சம் கொஸ்டின்ஸ் போட்டு தென் நமக்கு வந்து புக்கில் பாலிகேலைல், மோனோகேலைல் ஒன்லி 1 இருந்தால், ஒரு கேலஜன் இருந்தால், ஒரு பென்சின் ரிங்கில் 1. ஓகே, பாலிகேலைலில் இருக்கு contain 2 or more than 2 collagen atoms. ஓகே, டைகேலரின், ட்ரைகேலரின். டைகேலரின் என்பது எந்திருக்கு 2 collagen atom இருந்தால் எந்திருக்கு டைகேலஜன். அது ஆர்த்தோ பேரன்னு சொல்லுவோம், நேம் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஆர்த்தோ டைக்ளோரோ பென்சின். அப்போ IUPAC நேம் 1,2 டைக்ளோரோ பென்சின். ட்ரைகேலரின் is contain 3 collagen atoms. Okay, example 3 collagens, 1, first carbon, second carbon, third carbon, trichloro benzene. Neopentyl chloride is the example of அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. இது primary, secondary, tertiary is a primary alkyl halide. Okay, அதை ப்ரொசீஜர் போடுவோம். CN is the formula. Okay, monocaloalkanes. Okay, example is a example for gemdi vicinal halide. ஓகே, 2 டிஃபரெண்ட் கார்பன் இருக்குன்னு அது தெரிஞ்சிருக்கு, விசினல் ஹாலைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஓகே, 3 ஹாலஜன்ஸ் நம்ம. ஓகே, இஸ் த நேம் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், செகண்ட் கார்பன், தேர்ட் கார்பன், ட்ரைக்ளோரோ பென்சின். ஓகே, 1,2A. தேங்க்யூ. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம பண்ணக்கூடியது பேஜ் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட்டில் ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. செகண்ட் பேஜில் வந்து நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்குறோம். தேர்ட் பேஜ் வர. ஓகே, அது வரதான் அது கிளாஸிஃபிகேஷன். ஓகே, முன்னாடி அரோமேட்டிக் கொடுத்துருப்பாங்க. எந்த டவுட் இருந்தாலும் மறுபடியும் கேளுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.